पुन पतरी कर पुन पतरी अपने कर लीनी। जुगो जुग टल चबर छतर तख्त के मालक, दसां ही पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप, हाजरा हजूर जारा हजूर। सर्व कला भरपूर रबी नियामतां दे सागर, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या समय की हाज़री भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे खालसा जी वो बड़भागे हाँ जिन्होंने सतगुरु देव जी की बख्शिश का सदका सतगुरु देव जी की हजूरी में सज बैठ कर धन गुरु नानक साहब महाराज जियां के जीवन इतिहास की रोज़ पहलों तो आरंभ हुई श्री नानक प्रकाश की कथा विचारण के सरवण करन दा अज भी समा प्राप्त हो रहा है। तो कल के प्रसंग में आप समझ रहे थे कि सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जियां के बचनों की कार करते हुए भाई बाला जी लाला पन्नू जी को नाल लै करके सतगुरु देव जी के हुण वतन नगर राय भोई की तलवंडी आते हैं, चाचा लालू जी ताईं मिलते हैं तो अपने बंदों आने का कारण दसते हुए सतगुरु देव जी के भावपत्री की जाचना करते हैं। तो अगों चाचा लालू जी हुण आए हुए बाला संधू जी का जिथे सत्कार करते हैं उत्थे अपने बंदों भावपत्री के बारे असमर्था प्रगटाते हैं तो कहते हैं कि हुण सानू उस पत्री के बारे कोई बहुत ही सोझी नहीं है, पर साढ़े घर एक बहुत ज़्यादा कागज़ों की पोटली है वो ढूंढिया तो लभ सकती है। तो तुसी गुरु नानक साहब जी के बहुत प्यारे हो तो पत्री इन्होंने कागज़ों के विचों लभ लैना करो। तो खोजते खोजते पंजवें दिन हुण भावपत्री प्राप्त होंदी है तो लाला पन्नू जी के ताई ये भाई बाला संधू जी भावपत्री दे देंगे है। तो लाला पन्नू जी इस भावपत्री को अपने हस्त में लै बहुत प्रसन्न होंगे है तो मानो सतगुरु देव जी का प्रतक्ष उन्होंने दीदार हो गया है। इधर चाचा लालू जी हुण अपने बंदों सतगुरु देव जी के ताई भेटा के रूप में 5 पैसे एक श्रीफल देंगे है। तो नाल ही श्री चंद जी परथाए बेनती करते हैं कि जे सतगुरु गुरु अंगद साहब जी के नाल साढ़े भतीजे सतगुरु गुरु नानक साहब जी के सुपुत्र श्री चंद्र जी कोई वधीकी करन तां उन्हां ताईं वो किसी प्रकार का गिला ना करन। अगों सतगुरु देव जी के परथाए इत्थे बेनती करते हुए चाचा लालू जी ताईं दर्शाया गया भाई बाला जी द्वारा कि सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जी नूं आप गुरु नानक साहब का इस रूप जानना करो कि सतगुरु देव जी का किसी के नाल लेस मात्र भी वैर विरोध नहीं है। ये हुण उन्हां ताईं धीरज के वचन दर्शाते हुए लाला पन्नू जी ते सतगुरु देव जी के प्यारे सेवक भाई बाला संधू जी ने चाला हुण पा देना रायपुर की तलवंडी तो किया तो वहीर कई दिनों का हुण तय करते हुए रस्ते का पांदे ना सेवकों ने सतगुरु देव जी की हजूरी में आउणा किया आकर के गुरु चरणों से जुहार की है तो भावपत्री सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जी के सुपुर्द की है। तो सतगुरु देव अपने प्यारे सेवक लाला पन्नू और भाई बाला जी उपर बहुत ही प्रसन्नता प्रगटा रहे हैं। सो इतों ताईं कल आप वार्ता विचारी सी। सो अगली विचार प्रारंभ करने तो पहला सारे ही गुरु चरणों में लवाइए हाजरी प्रेम ते अदब सहित गुरु फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी चौपाई खुशी बहुत बले पर किनी पुन पतरी अपने कर लीनी। गुरु अंगद साहब महाराज अपने प्यारे सेवक बाले जी उपर बहुत ही प्रसन्नता जिथे प्रगटाते हैं उत्थे भावपत्री का वो कागज भी अपने पवित्र हस्त कमलों ताईं लैंदे है जी। सादर सो निज शीस चढ़ाई भावो बहुत कर पुर महे लाई। सतगुरु देव जी ने उस पत्री को पहला सत्कार देंदे हुए अपने पवित्र शीस उपर टिकाउणा कीता ते फिर अपने सीने दे नाल अपनी छाती दे नाल लगा के बहुता लगाव प्रगटाया है जी। दर्शन तुम करवायो गुर का जिसते भरम भ्रम भाग्यो है पुर का। भाई बाला जी का सतगुरुदेव असीस बख्श दे वचन कर रहे हैं कि बाले तुसीं बहुत वड्डा पावरफुल आकार किया है। सानू अज जिथे साडे प्यारे सतगुरुदेव जी के हुण दीदार मानो करवाए है उत्थे चित्त का जो भरम सी उहदा भी नाश होया है जी।
ਅਛਰ ਜਬ ਚੀਨੇ ਤਬ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬਚਨ ਸੋ ਕੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਅਛਰ ਨ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜਾਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਅਰਥ ਬਖਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੋਧ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਕਰਵਾਏ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਚਹੀਏ ਕਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨਹਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਮਹਾਨ ਆਗਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਸੋਰਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਵਿਦਿਤ ਜਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਭਾਵ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਕੀਨ ਮਹਾਨ ਜਾਨੀ ਵਿਦਿਆ ਬਰਨ ਤਬ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰਾ ਜੱਟ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਨਤੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਪੈੜਾ ਮੁਖ ਖਤਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬਾਸ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਅਛਰ ਜਾਣਤ ਹੈ ਵਹ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਹੈ ਬੁਲਵਾਇਓ ਸੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕਹਿਤ ਮਹੀ ਜਾਵਹੁ ਕਰ ਸਤਕਾਰ ਸੁਰਤ ਲੈ ਆਵਹੁ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਤਾਈਂ ਮਹਿਮੇ ਖਹਿਰੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਮਹਿਮਾ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਹੀ ਵਸਾ ਅਨਿਉ ਜਸਪਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਾ। ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕੂਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੋਏ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਦੀਨੀ ਪਤਹ ਪਤਰਿਕਾ ਸੁਖ ਤਦ ਚੀਨੀ। ਇਹ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਸੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮਹਲੇ ਪਤਰੀ ਪਤਰਿਕਾ ਬਾਜੀ ਜਨ ਬਾਨੀ ਰਸਨਾ ਪਰ ਨਚੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਨਾ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਨੋ ਸਰਸਵਤੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀਏ ਇਹ ਅੱਖਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸੇਵਕ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿ ਕਰ ਕਾਗਰ ਲੀਨ ਮੰਗਾਈ ਸਭ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਪਰ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਭਵ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਸਨ ਬਾਰ ਅਸੀਨਾ ਲਿਆਵਾ ਦਇਆਲਾ
ਆਨ ਸੁਨਹਿ ਤਹ ਸਿੱਖ ਬਿਸਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਵ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜੋ ਹੈ ਤਤ ਬੇਤਾ ਮੋਹਵਾਦ ਜੋਤਾ ਅਤ ਜੇਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਭਾਵ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਲੱਥੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਚਨ ਪਾਈ ਗੁਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਸਾ ਸਿਸ ਬਸਾ ਭਈਓ ਪਰਮ ਬ੍ਰਦਨ ਤਨ ਜੈਸਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਹਿਓ ਹਦੂਰਾ ਨਿਪੁਨ ਸੇਵ ਮਹ ਬਚਨਨ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਈਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਤਾਈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਰੋਤਾ ਬੈਸੋ ਮੰਦ ਧੀਰਾ ਸੁਣਨ ਕਥਾ ਜੋ ਹਰਿ ਭਵ ਪੀਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵ ਪੀੜਾ ਭਾਵ ਮੈਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮੈਨੇ ਵੇਦਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨਾ ਸੇਵੇ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵੇ ਜਨ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਕੰਦਨਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਤਲਾ ਇਸ ਭਾਵ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਤਾ ਪਾਈ ਜਿਨ ਪਰਚਤੀ ਸੁਨਤ ਭਇਓ ਸੁਨਤ ਭਈ ਸੋ ਕਥਾ ਸੁਹਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਅੰਗਦ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਬਤ ਕ੍ਰਮ ਜਿਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਹਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਗੀ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਰ ਸਵਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਏਕੋ ਪਰਮਹੰਸ ਪੂਜਾ ਸਭ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਸੇਵਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੰਸ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਭਜਨ ਅਸਾਰਨ ਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਧੀਤੇ ਪੈ ਪਕੀ ਜਿਉ ਹੁਸਨ ਰੀਤੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੰਸ ਸਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹੰਸ ਆਪਣੀ ਚੰਝ ਭਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਤੇ ਅਸਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਨ ਸਰਸ ਇਕ ਧੀਨਾ ਨਾਈ ਜਿਨ ਸਿੱਖੇ ਕੀ ਰੀਤ ਕਮਾਈ। ਇੱਕ ਧਿੰਗਾ ਨਾਈ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਵਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਭਾ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਤੇ ਕੀ ਨਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮਹ ਕੀਨ ਸਮਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਤਾਈਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋਈ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ ਸਾਧਕ ਸਿਦਕ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ ਸਾਧਕ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਹੋਵਣਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਐਸੇ ਮੁਰੀਦ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਨਾਈ ਜੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਕ ਦਾਇਕ ਜੋ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਏ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਨੇਮੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਰਮਨੁਜ ਆਵਹਿ ਕਰ ਹੇਤੂ ਕਥਾ ਸੁਨਹਿ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ। ਤੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਹਰਾ ਬਾਲਾ ਕਰਦ ਉਚਾਰ ਮੁਖ ਪੈੜੇ ਲਿਖੀ ਸੁਧਾਰ। ਲਿਖਵਾਈ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜਗ ਕੇ ਕਾਜ ਉਧਾਰ। ਤੇ ਭਾਵ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਵਾਚ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਐ ਤੇ ਅਗਲੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਣ ਕਰਨਾ ਕਰਤ ਕਬ ਛੰਦ ਚੌਪਈ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਛੰਦ ਤੇ ਸਵਈਆਂ ਤੇ ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦਨ ਕਰ ਸੁਖ ਕੰਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਹਨ ਜੀ। ਤਬਿਤ ਕੋ ਕਵਮਾ ਸੋ ਦੇਤ ਪਰ ਜਾਤ ਪਗ ਕੋ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਪਗ ਕਮਲ ਅਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਜਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਜਾਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਕਮਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਮਲ ਦੇ ਸਮ ਹੀ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਪਾਰਜਾਤ ਨਾ ਚਿਤਨ ਗਤ ਦਾਨ ਨਾਹੀ ਅਮਲ ਕਮਲ ਰਹਿਣ ਦੇਖੇ ਮੁਖ ਮਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਜਾਤ ਜੈਸੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਜੈਸੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਜਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੈ ਤਉ ਸਹਜੇਤ ਦੇਤ ਕਰਮਣਾ ਭਗਤ ਨਿਜ ਬਸਰ ਔ ਰਜਨੀ ਮੈਂ ਏਕ ਸੇਸ ਤੁਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਛੂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਲਖੇ ਪਦ ਅਦਰ ਨ ਪਾਰ ਜਦ ਕਮਲ ਕੁਤਾਤੇ ਪਗ ਪਗ ਪਾਰ ਜਦ ਨ ਕਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਰਨ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਹੁਣ ਪਾਰਜਾਤ ਜੈਸੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਕਰ ਤੁੰਬੀ ਕਟ ਕੀਨ ਕਪੀਨਾ ਕਨੀ ਉਪਰ ਕਮਰੀ ਕਸਲੀਨਾ ਸ਼ਕਲੀਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੀ ਲੰਗੋਟੀ ਹੁਣ ਕਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਵਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਕੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ।
ਉੱਚੇ ਕੁਲਹੇ ਸੀਸ ਪਰ ਧਾਰੀ ਸ਼ਮਸ ਸੇ ਸਵੇਤਾ ਦੀਰਘ ਇਕ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਟੋਪੀ ਨੂਮਾ ਦਸਤਾਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫੇਦ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੁਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਰੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਧਿਆਨਾ ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬਧਾਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿਤਵਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਲਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦਰ ਸਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਤਾਸਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਮੂਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧਰਵਾਜ ਕਲਯੁਗ ਪਾਏ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਜੋਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਅਗ ਭੋਗ ਭਰਪੂਰਾ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਦਿ ਦੁਕਾਲ ਹੋਤ ਉਤਪਾਤਾ ਭਇਓ ਮਲੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਖਿਆਤਾ। ਤੇ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਥ ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਡਤ ਅਕਾਰਾ ਕਲਮਲ ਮਏ ਮਤਹੀਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੋ ਗਰੀਬ ਕੋ ਹਤ ਕੁਸਾਲੀ ਕਲ ਕੇ ਕਾਨਹਿ ਕੀਨ ਕੁਚਾਲੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਿਰਪਨ ਨਿਰਪਤ ਭਈ ਮਤ ਮੰਦ ਮਲੀਨਾ ਜਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਖੋਸ ਕਿਸ ਲੀਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਾਜੇ ਸਨ ਥਾਂਪੁਰ ਥਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਨੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋ ਹੀ ਲਏ ਹੋਣ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਲੋਲਪਾ ਬਿਸਿਆ ਗਮੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਹੀ ਮਨ ਬਮੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਭੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੁਹਰਾ ਦੁਰਮਤ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਰੁਦਰੀ ਦੁਪ੍ਰਿਤ ਦੁਖਤ ਕਲੇਸ਼। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੁਰਮਤਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੂਨ ਸਿੰਘ ਕਾ ਸਰਸ ਸੋਂ ਧਰਮ ਭਇਓ ਰਾਕੇਸ਼। ਤੇ ਮਾਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾ ਰਾਖਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਛੋਪੀ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਚਾਪਈ ਨਿਰਪਤ ਪੁਕਾਰ ਨ ਸੁਨਹਿ ਗਾਈ ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਸ ਅਧਿਕਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਲਤਾੜੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਝੂਠੇ ਕੋ ਸਾਚਾ ਕਰ ਦੇਈ ਸਤ ਨਿਆਮ ਕਾ ਨਾਉ ਨ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜੀ। ਜਹ ਤਹ ਚਲੀ ਮਲੇਸ਼ਨ ਭਖਾ ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਰਮ ਮਰਨ ਸਭ ਨਖਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਪੁਨ ਪੁਨਹੀਨ ਤਨ ਪਕਨ ਪੀਨਾ ਦਰਪਖ ਸੁਟਹਿ ਦੇਖਤ ਦਿਨਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਫਿਰ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤਾਈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੋਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹਨੀ ਸੁਣ ਜਿਉ ਤਨ ਖੋਬਹਿ ਦੁਖ ਦਾਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾਏ ਤਨਾ ਤਾਈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ
ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਏ ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਰਾਏ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ, ਉਥੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਾਰ ਧਨ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਪਰ ਦਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਨ ਮਹਿ ਸੋ ਹਿਤ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਲੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਜੀ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਹਰਾ ਜੰਗਮ ਬਹੁਤ ਸਰੀਵਰੀ, ਕਰਤ ਦਿਗੰਬਰ ਰਾਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੰਗਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੰਥ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਆਂ ਕਈ ਕੁ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਹੋਤ ਬਾਦ ਮਹਿ ਖਵਾਰ। ਤੇ 6 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮੀਮਾਂਸਾ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ 6 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਤਾਣ ਸੀ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਕੀਨੇ ਦਵਾਰਸ ਮਾਰਗ ਜੋਗੀ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਨ ਭਈ ਬੇਯੋਗੀ। ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 12 ਪੰਥ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕਰਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਵਿਕਰਤ ਬਾਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਰਸਪਰ ਬੰਦ ਵਿਘਾਤਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਛਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾ ਮਹੇ ਹੋਏ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਦਰਦਨਾਰ ਮਹਜਦਾ ਦੁਰਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਜਮ ਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਭਏ ਅਤੀਤ ਕਹਾਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬਦ ਮਨ ਦੋ ਲਾਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਵਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਅਤੀਤੀ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਪਹਿਰੂਆ ਕਰਹਿ ਸਤੇਈ, ਰਖਵਾਰੀ ਕੋ ਸਦਨ ਕਰੇਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਯਥਾਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਪਤੀ ਬਾਰ ਰਖਬਾਰ ਨਿਰਪਲ ਨਿਰਪਾਲਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਤ ਕੁਢਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੁਣ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਦੁਹਰਾ ਭਇਓ ਭਾਰ, ਧਰ ਪਰ ਅਦਕ ਧਰਮ ਧਰਤ ਨਹਿ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ ਜੀ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹਿ ਜਗਤ ਮੇ, ਵਿਕਲ ਭਾਈ ਭੈ ਭੀਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ, ਭੀੜ ਸੰਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਰਤਨ ਕੀਨਾ, ਭਨਕ ਬੇਨਤੀ ਭਈ ਅਡੀਨਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁਹਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨਾ, ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ ਸਨਾਤਨਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਜ ਤੇ ਪੱਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਪ੍ਰੋਖ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੁਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਜਰ ਅਮਰ ਅਨਵਦ ਅਪੇਖਾ, ਅਭੈ ਨਰੰਜਨ ਅਲਖ ਅਲੇਖਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜਰ ਹੋ, ਅਮਰ ਹੋ, ਅਲੇਪ ਹੋ,
ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇ ਅਲੱਖ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜੀ। ਕਾਲ ਮਲ ਕਾਲ ਕੀ ਕਾਲ ਬਿਥਾਰਾ, ਅਬਹਿ ਭਾਰ ਨਹਿ ਜਾਏ ਸੰਭਾਰਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਮਰ, ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਤ ਦੁਸਤਰ ਦੁਖ ਵੇਲਾ ਭਈਉ, ਬਿਨ ਅਬਲੰਬ ਜਾਤ ਨਹਿ ਰਹਿਓ। ਤੇ ਅਬਲੰਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਰਜੁਗ ਮਹਿ ਚਾਰੋ ਚਰਨਾ, ਤ੍ਰਿਤੇ ਤੀਨ ਰਹਾਈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪੈਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੁਆਪਰ ਮਹੇ ਦੋ ਰਹੀ, ਕਲ ਇੱਕ ਚਰਨ ਟਿਕਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਡੋਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਜੁਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਕਲ ਮਲ ਮਈ ਆਇਓ ਕਲ ਕੱਲਾ, ਭਈਓ ਸੁਜਾਤੀ ਭਾਰ ਬਿਸੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੁਰਜੋਰ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਏਕ ਚਰਨ ਬਿਨ ਸੁਨ ਲੀਜੈ, ਏਕ ਚਰਨ ਤੇ ਟਿਕਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਿਨ ਅਕਲੰਬ ਨ ਫਿਰਤਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਸੁਨ ਲੀਜੈ, ਫਿਰ ਹੋਵੋ ਨਹਿ ਫਿਰ ਹੋਵੋ ਕੋ ਅਬਲੰਬ ਦੀਜੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਦੇ ਓੰਕਾਰ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਆਤੁਰੀ ਬਾਨੀ, ਸੁਨਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਨ ਸੁਖ ਦਾਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਦਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਠਾਈ, ਜਾਏ ਕਹਾਨ ਪੰਥ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਬਿਸਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਠਹਿਰਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੰਥ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਨਹੁ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਬਿਠਾਰੀ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕੀ ਰੀਤ ਨ ਡਾਰੀ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਤੇ ਬਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਣਾਈ ਜੀ। ਕਿਉ ਹੋਵਤ ਅਬਲੰਬ ਅਲੰਬਤ ਸ਼ੋਨੀ, ਕਿਉ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਬੋਲ ਇਉ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲੇ ਜਗ ਜੁਨੀ। ਤੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਵੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵਿਚਾਰ ਵਾਚਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਈ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਬਿਸਰੋ ਜਬਹੀ ਤੁਝ ਅਬਲੰਬ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਤਬਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਬਚਨ ਜਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਧਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਜਾਂਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੋ ਜਗ ਆਈ ਮੋਹ ਬਿਨਾ ਹੋਤ ਨ ਆਨ ਉਪਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਧਰਮਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਧਰਮ ਧਾਮ ਧਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨੋ ਔਰ ਕਰ ਪਰਮ ਹਰਖ ਮੁਖ ਪਾਏ ਅਲੰਭ ਹੋਏ ਦੁਖ ਸੀਨੋ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਧਰਤੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਗਿਰਾ ਗਗਨ ਕੀ ਸ਼ੋਨੀ ਔਰ ਕਰ ਪਰਮ ਹਰਖ ਮੁਖ ਮੋਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ। ਮਾਨੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਗ ਮਹਿ ਰਘਵਰ ਕੁਲ ਆ ਅਲੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਬੇਦੀ ਕੁਮਦ ਮਯੰਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤਾਈਂ ਸਹਾਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾਈ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਧਰਨ ਜਰੂਪਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਆਪ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਹੁਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤਾਈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਹੁਣ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤਾਈਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਸਦਾਈ ਤੇ ਆਨੰਦਦਾਈ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਵਾਚਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੂਖਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਨੇ ਆਓ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਜਰੂਪਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾ। ਜੁਤ ਪਾਰ ਪਰਾਂ